अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हाँ जी बेटा जी, अज आपां थोड़े SST सबजैक्ट विचों थोड़ा हिस्टरी भाग विचों पाठ 13वां दिल्ली सल्तनत बारे पढ़न जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सब तो पहला आपां नूं ये जानना जरूरी है कि सल्तनत हुंदी की है। ठीक है बेटा, यानी कि सल्तनत जिहड़ा शब्द है वो अरबी भाषा तो आया है। इसका अर्थ हुंदा है शासन या राज। ठीक है बेटा, यानी कि शासन करना या राज। सुल्तान यानी कि सुल्तान का अर्थ की हुंदा है शासन करन वाला या राज करन वाला। ठीक है बेटा, समझ गए ना। सल्तनत का अर्थ हुंदा है शासन और सुल्तान का अर्थ हुंदा है राज करन वाला, यानी कि शासन करन वाला राजा। ठीक है बेटा, तो इस तरह भारत के जोड़े राज विच 1206 ईस्वी तो लैके 1526 ईस्वी तक का जोड़ा समा सी ओह दिल्ली सल्तनत का राजकाल सी। तो उसनों आपां दिल्ली सल्तनत का राजकाल कहते हाँ। यानी कि दिल्ली सल्तनत का राजकाल 1206 ईस्वी तो शुरू होकर 1526 ईस्वी तक जिहड़ा काल है वो सारा दिल्ली सल्तनत का राजकाल मन्निया जाता है। ठीक है बेटा, तो इस दे विच कई वंश थे जिहड़े उन्होंने राज किया सी, जिवें कि नंबर 1 ते दास वंश, 2 ते खिलजी वंश, नंबर 3 ते तुगलक वंश, नंबर 4 ते सैयद वंश, नंबर 5 ते लोधी वंश। ठीक है, तो बेटा ये जिहड़े ये वंश थे तो इन्हां दे राजियां ने उस टाइम दे विच राज किया सी। तो इन्हां वंशां दे विचों अज आपां सिर्फ दास वंश बारे ही पढ़ांगे, यानी दास वंश बारे ही जानकारी है जिहड़ी ओह अज आपां प्राप्त करांगे। तो आपां पढ़न जा रहे हैं दास वंश बारे। तो दास वंश नूं असीं तुर्क भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के जिहड़े पुरख सन वो तुर्की तो आए सन ते भारत विच आके वस गए सन। ते उन्होंने बाद विच हौली हौली है शक्ति प्राप्त कर ली सी ते इत्थों की सतह उत्ते अपना कब्जा जिहड़ा वो कर लिया सी। तो इत्थों के सब तो प्रसिद्ध जिहड़े शासक वो होए सन, जिवें कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन। तो ये राजे सी जिन्हां ने दास वंश दे राजकाल दे समय राज किया सी। तो इन्हां बारे आपां एक एक करके सुल्ताना बारे जानकारी है जिहड़ी ओह हासिल करांगे ते इन्हां बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला आपां पढ़न जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बारे। ਇਹ ਉਹ शासक सन जिन्हां ने दिल्ली सल्तनत की नींह रखी सी ते उसने गजनी के शासक यलदौज दे पंजाब उत्ते हमलिਆਂ ਨੂੰ रोकण ਲਈ दिल्ली ते कब्जा कर लिया सी ते लाहौर ਨੂੰ अपनी राजधानी है जिहड़ी ਉਹ बनाया सी। ਉਹ एक महान कला प्रेमी सी ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ कला ਦਾ एक नमूना है जिहड़ा ਉਹ कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली विच स्थित है। ठीक है बेटा, तो तुसी इस पिक्चर दे विच भी देख रहे हो कि कुतुब मीनार बनया होया जिहड़ी कि बहुत ही उच्ची है जिहड़ी इमारत है। ठीक है बेटा, तो इस दी उसारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई सी। तो इस दे नाल दिल्ली ते अजमेर विच भी जी उन्होंने बहुत सारिया मस्जिदां सन जिहड़ियां बनवाइयां सन। ते इन्हां नाल एक होर शासक दा भी जिक्र आउंदा है ते उन्हां दा नाम है नसीरुद्दीन कबाचा। ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦੀ 1210 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਦਾਸ ਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਸ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਸ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ने ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ
दास होए सन, जो बहुत ही प्रसिद्ध योग योद्धा भी सन। इसे करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ਨੂੰ ਅਮੀਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਤੁਬੁद्दीन ऐबक ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਥੰਬੋਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ ਵਰਗੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1221 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 40 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹ 40 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੀ। ਇਸਨੇ 1236 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1240 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 40 ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1240 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਛੋਟੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਅਲਾਉਦੀਨ, ਮਸੂਦਾ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਬਾਰੇ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ
ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਵਾੜੀਆ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਤੇ 1286 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।